السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سوالات کے جوابات دیتے ہوئے حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نماز سکھانے کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، تو اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دیا ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں، اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات کے جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دیے ہیں۔ آئیے ان کے سوالات کے جوابات سنتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ کافی علم کا ذخیرہ ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے اور بہت نالج ہمیں اس کے ذریعے سے ملے گا۔ السلام علیکم۔ اگر بہنوں میں کوئی غیر مسلم بہن ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ بہن سوال کر سکتی ہیں۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم ذاکر صاحب، میں معافی چاہتی ہوں۔ میں وہی کل والی بہن ہوں جس نے آپ سے اسلام قبول کیا تھا۔ میرا سوال کل ادھورا رہ گیا تھا، اسی لیے میں آج واپس آئی ہوں۔ آپ مجھے کوئی اچھا سا میرے لیے نام بتائیں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو اسے عربی میں نماز پڑھائے، جیسا کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ بہن کا سوال تھا کہ الحمدللہ کل اس نے اسلام قبول کیا تھا اس بڑے مجمع میں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے لیے ایک نام تجویز کروں۔ جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، آپ اپنا نام عائشہ رکھ سکتی ہے رضی اللہ عنہا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا۔ آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے نماز سکھانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آنے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتا ہے الحمدللہ، اور ان میں سے اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں عربی زبان میں نماز، تو میری یہ رائے ہے کہ آپ ضرور کوئی اپنی مسلمان سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتی ہے اور ہم آپ کو طریقہ دکھائیں گے کہ کس طریقے سے صحیح طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اور کئی کتابیں موجود ہیں۔ جب تک آپ عربی زبان نہیں جانتی ہے تب تک کم از کم جو بھی آپ جانتی ہے، کم از کم اشارے کے ساتھ جس طریقے سے ایک مسلمہ کو نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، قیام، رکوع، سجود، وہ دیکھ کے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کہ جب تک میں 100% نماز سیکھوں گی، ایک ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد۔ آپ اگر اب سے اسلام قبول کر چکی ہے، جو بھی آپ تھوڑا بہت بھی جانتی ہے صلاح کے بارے میں، آپ انشاءاللہ اس سے شروع کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صلاح، آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کہ آپ جتنا بھی جد و جہد کر سکے، آپ عربی میں جو صلاح میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے، وہ سب سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ عربی زبان نہیں جانتی تو ٹرانسلیٹریشن کا سہارا لے سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں جانتی، کم از کم ترجمہ جو بھی آپ اس کے بارے میں جان سکے، وہ آپ اگر ذہن میں صرف رکھیں گے، اور جس طریقے سے اشارن قیام اور سجود کا پالن کر سکیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ اپنی کوئی مسلم سہیلی کا سہارا لیجئے، یا آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جلد آپ کو صحیح طریقہ دکھائیں گے، اور آپ جس طریقے سے عام مسلمان پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا سوال ہندو بھائی مائیکل فینول نے کیا ہے میڈیا کے متعلق، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کہا ہے کہ میڈیا خراب ہے اور اس کے دو رخ ہیں، تو ہم نوجوان اس کے ساتھ کیسے تال میل رکھیں؟ اور دوسرا سوال اس نوجوان نے یہ کیا کہ ہم اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کیسے بنائے رکھیں؟ تو آئیے سنتے ہیں اس نوجوان کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک
साहब का दिया गया जवाब समाअत फरमाएं। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। Good evening, sir. So my name is Swapnil Mayekar. So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this, and my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर खराब है तो इसे सुधार कैसा सके, क्योंकि मीडिया वो चीज इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज देखे तो मीडिया गलत चीज दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखे। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज, इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते, फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाअल्लाह मीडिया भी इंशाअल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की, एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है। देखिए आप माशाअल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा कि मुसलमान को क्या फायदा होता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे। जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर की फो दावा सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए। जो कुरान और दिगर मज़ाहिब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे। जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते हैं। आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मजहब में, ईसाई मजहब में, यहूद मजहब में, सिखिज्म में, पारसीइज्म में, इस्लाम में। जो यकसानियत है उस पर अमल करो, इंशाअल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में भाई सवाल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं तीन सवा बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए।
جو قرآن اور دیگر مذاہب میں یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرے. جو اختلاف کی بات ہے وہ کل ڈسکس کر سکتے. آج جو یکسانیت ہے اس پہ ڈسکس کرو. انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اور سب سے پہلے یکسانیت ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ لکھا ہندو مذہب میں, عیسائی مذہب میں, یہود مذہب میں, سکھ ازم میں, پارسی ازم میں, اسلام میں. جو یکسانیت ہے اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ انسانیت میں بھائی چارہ بڑھے گا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب. آئیے اور ایک سوال کا جواب جسے ایک ہندو بھائی میکل چٹیال نے کیا کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے ختنہ کرانا اور اپنا نام بدلنا ضروری ہے. اس کا کیا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیتے ہیں. اس جواب کو ضرور ہم سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ ایسے سوالات ہیں جو اگرچہ کہ عام ہیں لیکن اکثر عام مسلمان اس کو نہیں جانتے ہیں. آئیے سماعت فرماتے ہیں. نمبر 1 میں بھائی سوال کریں. جی السلام علیکم جناب. میں راج چٹیال بائی پروفیشن سول انجینئر. سب کیا ہے, ضروری ہے کہ ایک غیر مسلمان اگر کوئی مسلمان بننا چاہے اسے اپنا نام بدلنا ہو یا پھر جیسے کہ ختنہ کی ضرورت وہ کرنا ہے, یا پھر خدا کی عبادت میں اگر میرے گھر والے رشتہ دار دوستوں سے چھپ کر کرتا ہوں, اس حالات میں بھی کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں کیا نہیں؟ بھائی کا سوال ہے کیا اگر ایک غیر مسلمان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کا نام بدلنا ضروری ہے؟ نام بدلنا ضروری نہیں, لیکن اگر نام شرکانہ ہے, شرک کا نام ہے, شرک کے قریب ہے تو بدلنا چاہیے, ورنہ بدلنے کی ضرورت نہیں, بدلنا فرض نہیں ہے. کئی صحابہ جو پہلے غیر مسلم تھے اسلام قبول کے, نام وہی تھا. اگر نام میں شرک کی بو آتی ہے تو بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے پوچھا ختنہ کرنا ضروری ہے. ختنہ کرنا فرض نہیں لیکن بہتر ہے, سنت موقدہ ہے, اگر کرے تو بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر والوں کو بتانا ضروری ہے, کیا نہیں؟ گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ اور اللہ کے درمیان ہے, آپ اور اللہ جانتے ہیں, یہ کافی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, کسی کو نہیں بتائیں گے, پھر بھی آپ مسلمان رہ سکتے. لیکن اگر بتانے سے جان کا خطرہ نہیں تو بتانا بہتر ہے, تو کہ آپ اسلام کو اور کھلے طور پہ فالو کر سکتے. لیکن چھپ کے بھی فالو کرنا ہے تو بھی اس کی اجازت ہے. کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ That's why I asked the question with you. I'll think over then. انشاءاللہ تحقیق کرو, امن کے مذہب کی پڑھائی کرو. جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو انشاءاللہ بنا کسی کو بتائے بھی آپ اسلام قبول کر سکتے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اسی طرح ایک بہن نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ اگر بیوی میں کوئی نقص ہے تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے, مگر اگر شوہر میں مرد میں کوئی خامی ہو تو کیا اسلام میں عورت کو دوسرے مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب سماعت فرماتے ہیں. ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ اسلام نے عورت کو دوسرے مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, مگر اس کے وجوہات کیا ہیں, دلائل کیا ہیں, یہ ہم نہیں جانتے. My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے, لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے, جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں.
اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے. جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائش ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. A man is more sexual biologically as compared to a woman. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس. اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے. اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی، اس کو بھی سپورٹ ملے گا
اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی, لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. مائک نمبر 1 میں. Assalamu alaikum. My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. آئیے اور ایک بھائی ہندو بھائی کا سوال سنتے ہیں جو ختنہ ہی کے متعلق ہے. اس نے سوال کیا کہ جب ختنہ اسلام میں ضروری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ختنہ کے ساتھ انسان کو کیوں پیدا نہیں کیا. تو یہ اگرچہ کہ عام سوال ہے لیکن اس کا جواب ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو آئیے سنتے ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, تو پروٹیکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں, اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگ آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے, لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے, آپ کے بہت سے فائدے ہیں. ہوپ آنسر دی کوسچن. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ ایک ہندو بہن نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کو اسلام قبول کروانے سے پہلے کیا اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کیا مشورہ اپنا رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ مائک نمبر 3 سے.
बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे, और उसको इजाजत है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो जबरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या आप पर किसी ने जबरदस्ती किया? नहीं। आप पे कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? नहीं। आप मानती है कि एक अल्लाह है, एक खुदा है? या आप मानती है इसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी पैगंबर है? या इंशाअल्लाह। ये देश में मुमानियत नहीं है, इस्लाम में मुमानियत नहीं है, तो मैं कैसे रोक सकता हूं आपको इस्लाम कबूल करने से? इंशाअल्लाह मैं आपको अरबी में कलमा पढ़ाऊंगा, उसके बाद तर्जुमा आपसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई महमूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। और मैं सारे लोग, जैसे कहा मैंने कि हम मुसलमानों का फर्ज है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसकी जो भी मुश्किलात है उसे दूर करना चाहिए, और जब भी कोई गैर मुस्लिम बनता है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जैसा कि गोया एक नया इंसान जन्म ले रहा है। मैं भी आपसे दुआ करता हूं कि आप जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। माइक नंबर 2 से भाई का सवाल। और एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सवाल किया कि जब डॉक्टर जाकिर नायक साहब आप कहते हैं कि सबका खुदा एक है, तो फिर इंसानों में इतने फ़िरक़े क्यों हो गए, कैसे वजूद में आ गए, इसकी वजह क्या है? तो आइए डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इस सवाल का जवाब समाप्त फरमाते हैं। भाई का सवाल है कि खुदा एक है तो आदमी इतने फ़िरक़ों में क्यों बटा है, इंसानियत में इतने मज़ाहिब क्यों हैं? कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ वही मजहब है, एक ही दीन है जो अल्लाह के नजदीक सही दीन है, वो है इस्लाम। वो अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिश के साथ अल्लाह की तालीमात के मुताबिक। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस्लाम के अलावा कोई और दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे, और अगर कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन, दूसरे मजहब को मानता है तो आखिरत में वो कभी भी नहीं कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसे। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितने पैगंबर भेजे, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जितने पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने पैगंबर आए उनका पैगाम एक ही था। वो था कि एक अल्लाह में मानो और एक अल्लाह, एक खुदा की इबादत करो, और उस खुदा, उस अल्लाह
की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सारे पैगंबरों का एक ही पैगाम था। तो अल्लाह ने दीन मजहब सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए ये पैगाम को बदला। जब भी पैगाम बदला, अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा सही पैगाम देने के लिए। फिर कुछ वक्त के बाद फिर से पैगाम में मिलावट आई। तो ये मिलावट आई, जिस तरीके से मैंने कहा था, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में लिखा है कि लोग, इंसान अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से अपने फायदे के लिए। उनके ऊपर लानत है, उनके हाथों पे लानत है, और वो जो चीज कमाते उसके ऊपर लानत है। लेकिन जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे, और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन मजहब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह की तरफ से, उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मजहब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा, और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा, और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में जो भाई खड़े हैं सवाल कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह। ये सिर्फ एक ही दीन, एक ही मजहब अल्लाह ने भेजा, और सारी इंसानियत को एक ही मजहब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप, अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। आइए और एक हिंदू भाई संतोष सिंह का सवाल सुनते हैं। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से बताया कि वो एक मुस्लिम लड़की से कोर्ट मैरिज उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने उनको घर से बेदखल कर दिया है। तो उन्होंने सारे मुसलमान भाइयों से उनकी परेशानी को दूर करने के लिए दुआ की दरख्वास्त की, और फिर ये बताया कि अपना मुसलमान होने के बाद फ़र्ज़ निभाने के लिए उनके हक़ में दुआ करें। तो उनको क्या सुझाव और क्या मशवरा जनाब डॉक्टर जाकिर साहब ने
दिया है, समाअत फरमाते हैं। आइए सुनते हैं। तो घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज अदा करूं, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मजहब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे जबरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश है, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये जिंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये जिंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए। ये जिंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। एवरेज आता है 50 साल, 60 साल। आखिरत की जिंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूंगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया, जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की, जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया में, जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की जिंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में खातून के शोबे में कोई खातून हो तो सवाल करें।
मेरा नाम ईशा है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। मुझे मुसलमान बनना है। बहन ने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी हाँ। आप पर किसी ने जबरदस्ती किया? बिल्कुल नहीं। आपका कोई जोर लगा रहा है? नहीं। ताकत का जोर या माली जोर? बिल्कुल नहीं। आप मानती है कि खुदा अल्लाह एक है जी हाँ। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप मानती है कि खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कलमा कहूँगा, आप उसके दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि मजमे में कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं इन 9 मुस्लिमों की दाद देता हूं कि लाखों के मजमे में हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि बम्बई जैसी शहर में इनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि लाखों के मजमे में सब लोग के सामने अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इस्लाम कबूल करने के लिए आप बंदे और अल्लाह के दरमियान हैं। अगर बंदा दिल में मान लेता अल्लाह है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काफी है, मजमे में कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अजर दे इस दुनिया और आखिरत में, और आपकी मुश्किलात को दूर करे और आपको जन्नत फिरदौस दे। आमीन। जी माइक नंबर 2 में। और एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से एक सवाल किया उनके पीस टीवी चैनल को लेकर कि आपने हिंदी और उर्दू में तो चैनल लॉन्च किया है, आपने मराठी में इस दावत को, इस पैगाम को आम करने के लिए आपके पास क्या ज़राए हैं? तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसका क्या जवाब दिया है, आइए समाअत फरमाते हैं। जी माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे। ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस। भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे, तकरीर कर रहे, आप मराठी में क्या कर रहे हैं? यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेजी में इतना काम कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? तो चंद साल बाद हमने शुरू किया। लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेजी में तकरीर कर रहे, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते? मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है। 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है। अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी, और माशाअल्लाह अभी ये मजमा जो है अंग्रेजी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह। लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं। मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं। मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूं जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा। हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था, तुम्हारा काय त्रास है, तुम्हारा ताप येते काय, तुमको क्या डिफिकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है? तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूं मैं, लेकिन दावत हर जबान में होना चाहिए। क्योंकि मुझे अंग्रेजी पे महारत है, मैंने अंग्रेजी में शुरू किया, उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूं। उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ। लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहां कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट। आप मेरे जो भी किताब चाहे
تو کوئی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری کتابیں کئی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. انگلش سے صرف اردو میں ہندی میں نہیں, تامل میں, ملیالم میں, رشین میں, عربی میں, کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کوئی کاپی رائٹ نہیں. جو بھی ہندی اور انگریزی جانتا ہے اور اس کے ساتھ مراٹھی جانتا ہے اور میری کتابوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں, کوئی ممانعت نہیں. میرے کیسٹ کو بھی ڈب کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر ایسے افراد ہمیں بھیجیں گا جو مراٹھی بھی جانتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ امن کا پیغام, کیونکہ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مراٹھی زبان میں بھی مراٹھی مانوس کے لیے, جو لوگ مراٹھی جانتے ہیں, انشاءاللہ کتنا وقت لگے گا میں جانتا نہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہر زبان میں ہم اسلام کا پیغام پھیلائے. جتنی ہم کوشش کریں گے, جتنا اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیں گا, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر زبان میں بھی امن کا پیغام پھیلائے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم مراٹھی میں بھی اسلام کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ. آئیے اور ایک بھائی کا سوال جو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیا وہ یہ کہ جو خدا سب کو پیدا کیا ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں بھید بھاؤ کرے, ایک نظر سے مسلمانوں کو اور دوسری نظر سے ہندوؤں کو دیکھے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کہ 1000 گناہوں کو مسلمانوں کے معاف کرے اور ہندوؤں کو معاف نہ کرے, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. آئیے سنتے ہیں. مذہب میں میرا نام مکند ہے, روزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اسے 1000 گناہ معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو, آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر 1 سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں, کہ مالک ایک ہے.
मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम, तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूंगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ के नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106
वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 142, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2, हिम नंबर 3, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5, हिम नंबर 5, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7, हिम नंबर 2, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10, हिम नंबर 64, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10, हिम नंबर 182, वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21, वर्स नंबर 31. मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है. उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है. आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है. आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए. आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे. ये 10 रोजा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है. ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है. हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है. अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो. जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे. मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से, कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं. और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में. आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे, आज नहीं तो कल, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. होप द आंसर द क्वेश्चन. माइक नंबर 3 में कोई खातून के सवाल करें. माइक नंबर 3 से. यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है. अगर आप पांचों का साथ में करा दें. डॉक्टर जाकिर नायक साहब के इस महफिल में इज्तिमाई तौर पर इस्लाम कबूल करने के ईमान परवर मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे. हालांकि डॉक्टर जाकिर नायक साहब बार बार ये दरख्वास्त कर चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि भरे महफिल में इस्लाम कबूल करवाएं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है कि लोग ख़ुद जो है मजमूए के सामने इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो उनका दिल भी नहीं चाहता कि उनको रोकें, क्योंकि हमारा अपना मुल्क भी इसकी इजाज़त देता है और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब आदमी ख़ुद आगे बढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहे तो मैं कौन होता हूँ कि उनको रोक सकूँ. ये आइए ये मंज़र हम देखते हैं. खातून के सवाल करें. माइक नंबर 3 से. यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है. अगर आप पांचों का साथ में करा दें. मैं जो नहीं चाहता हूं वो अल्लाह ताला कर रहा है. मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे, क्यों ना आप ऐलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेगा और लोग आएंगे. मैंने कहा मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन माशाअल्लाह लोग को पता है कि वक्त कम है, तो पांचों बहनें साथ में माइक के नजदीक आ गए. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं पांचों बहनों से, क्या कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई आप पे दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ. और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ. मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बारी बारी एक बहन अपना नाम कहे. अभी आपका नाम क्या और कौन से मजहब से ताल्लुक रखते, उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाऊंगा आपको. मेरा नाम कुसुम पाटिल है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ. दूसरी बहन अपना नाम फरमा सकती है? मेरा नाम है निर्मला शैलेंद्र गायकवाड़, मगर मेरे शोहर भी उधर आए कलमा पढ़ने के लिए. तो शोहर भी आ सकते हैं. जो भी भाई, अभी वक्त कम है, जो भी भाई और बहन
اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1, 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے ہیں. 3, 4, 5 وقت کم ہے, ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس. جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائکروفون کے نزدیک آ سکتے ہیں. مائک نمبر 1, 2 اور 3. آپ اپنا نام بولیے. تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا. My name is Shweta. اوکے, چوتھی بہن. I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm نو sorry. پرابلم, نام ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں. پانچویں بہن. This is Samta over here. I want to accept Islam. ماشاء اللہ. بھائی لوگ اس مائک نمبر 2 پہ کتنے بھائی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ کتنے؟ ایک. اس مائکروفون پہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 اور 5, 14. آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. آپ صرف اپنا نام کہیے بھائی صاحب. آپ کا نام اگر کہنا چاہتے, نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے. نام؟ नितेश. ہتیش. ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے. Hira. 2 ہو گئے ماشاء اللہ. 2 لوگ ہیں ادھر. हाँ दोस्त. ماشاء اللہ 2 ہو گئے تو 10 اور 5, 15. بھائی صاحب. शैलेंद्र गायकवाड. शैलेंद्र गायकवाड. दूसरा उमेश. माशाल्लाह. तीसरा संदीप जाट फ्रॉम चौथा गणेश नारायण दास. पांचवा जी मेरा शंकर राम. छठा शंकर मोटे. सातवां मोहन मेघवाल. आठवां मेरा नाम फूलचंद है. माशाल्लाह. 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15. सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह. अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, आप इसको दोहराइए. अरबी में बाद में तर्जुमा करूंगा. अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ और देता हूँ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے, اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اسے دور کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے, ان کو کوئی تکلیف ہے وہ دور کرے. وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لیے. میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو بھی قبول فرمائے. شکریہ. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے اور 3 سوالات دے سکتے. مائک نمبر 3 میں مجھے ایسا لگتا ہے خاتون کے اس میں اسلام قبول کرنے کے علاوہ شاید کوئی اور بھی خاتون ہیں. اگر کوئی خاتون ہو تو ان کو موقع دیجیے, کوئی غیر مسلم خاتون ہو. مائک نمبر 3 سے. हेलो, मेरा नाम कुसुम पाटिल है. मैं इस्लाम कबूल की है. अभी मेरा नाम कुलसुम पाटिल है. और दूसरा सवाल है, मैं सिस्टर थी 33 साल में ईमानदारी से म्यूनसिपालिटी में काम किया और 55 साल में मेरे को कंपलसरी रिटायर किया. मेरा 3 साल बाकी है. अभी मैं हाई कोर्ट में केस जीत के 20 महीना हो गया. हाई कोर्ट के जज ने बोला 2 महीने के अंदर उसका सब कुछ दे दो करके. जयराज पाठक कमिश्नर है, अभी तक 5 साल से मेरे को पगार भी नहीं, पेंशन भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया. 2004 से मिलता नहीं, इसलिए मेरा एक अच्छा वकील चाहिए. बहन कह रही है कि वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में काम करती थी, उनको रिटायर किया गया है, केस लड़ रही है, वो चाहती है कि कोई अच्छा वकील मिले. इंशाअल्लाह आप इंफॉर्मेशन काउंटर पे अगर जा सके तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अच्छा वकील दे
تاکہ آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے دور ہو جائے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ IRF کے اندر آ سکتی ہے اور آپ کی جو مشکلات ہے اسے بیان کر سکتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اچھا وکیل کرے اور آپ کو انصاف ملے انشاءاللہ. مائک نمبر 2 میں. ویری گڈ ایوننگ. میرا نام شیام کھتری ہے اینڈ بائی پروفیشن آئی ایم انٹو سافٹ ویئر انجینئرنگ اینڈ مائی کویشچن از کہ لائک مجھے پتا ہے کہ کسی چیز کو مطلب کوئی ہیومن ہو یا اینیمل ہو اسے قید کرنا غلط ہے جو کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. کریکٹ. پھر بھی میرے ایسے دوست ہیں جو لائک پیٹ اینیملس رکھتے 4 دیوار کے اندر. دیٹ از فش ٹینک. بھائی صاحب ہمارے پاس ذرا انفارمیشن آئی ہے کیونکہ 10 بج چکے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروگرام کو ختم کرنا چاہیے. But you can answer this my question. جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ IRF میں آئیے. انشاءاللہ میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دوں گا یا یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ آ سکتے ہیں لانچ کے اندر اسپیکر لانچ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ابھی وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے جو آخری جو دعا ہم کرنا چاہتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا شیخ فیض الرحمان سے امام کو پروبلا دعا پر. جزاكم الله خيرا.